السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10 یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 9، 10، 11 یعنی سبق نمبر 9 ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ سبق نمبر 10 ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں پروفیسر لطف الرحمان۔ اور 11واں ہے سبق نمبر 11 ہے آریہ بھٹ اور تریگنا۔ اسٹوڈنٹ، آج یہ کلاس بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ، میں وہ کوشچن پڑھا رہا ہوں جو 2017 سے لے کر 2024 تک جو ایگزام ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، ان تمام ایگزاموں میں یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اسے آپ ہلکے میں نہ لیں، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس کوشچن کو، اس ویڈیو کو انتم تک دیکھیں، یہی آئے گا، اس سے باہر اسٹوڈنٹ نہیں آنے والا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے، کیا ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش سن 1891 میں کیا ہے 91 عیسوی کو کیا ہے میونسپل انڈیا میں کیا ہے پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام لکھیے۔ والدین کہتے ہیں ماں باپ کو، یعنی ان کے ماں باپ کا نام کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، سیدھا سا جواب ہوگا کہ ان کے والد کا نام کیا ہے رام جی مالو جی سکپال، اور والدہ یعنی امی کا نام ہے کیا بھیم بائی۔ کیا تھا؟ بھیم بائی۔ اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن آپ کا آبجیکٹو میں بھی آئے گا، اس وجہ سے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 3 میں ہے کہ بھیم راؤ کے والد یعنی باپ فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد یعنی ابو جس وقت فوج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے تو کیا ہے تو وہ دوسرے گریڈ میں کیا ہے صوبے دار میجر کے عہدہ پر فائز تھے، ہے نا؟ اتنی بات تو اسٹوڈنٹ سمجھ میں آگے ہوگی۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ بھیم راؤ کی شادی 14 سال کی عمر میں، ہے نا، 9 سال کی لڑکی راما بائی سے ہوئی۔ یہ بھی آپ کا آبجیکٹو کا VVI کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، بار بار یہ کوشچن آپ کا ایگزام میں پوچھا جاتا ہے آبجیکٹو میں کہ بھیم راؤ کی شادی کتنی سال کی عمر میں ہوئی اور کس سے ہوئی، ہے نا؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ قلم توڑ کے لکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 5 میں ہے کہ BA کرنے کے لیے بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ BA کرنے کے لیے بھیم راؤ نے کس میں لیا؟ BA کرنے کے لیے بھیم راؤ نے الفیسٹین کالج میں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا۔ سوال نمبر 6 میں اسٹوڈنٹ کہ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ بدھ مذہب میں نروان کا تصور عرفان کیا ہے حاصل کرنا ہے نا؟ تو اسٹوڈنٹ، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں مختصر سوالات ما جوابات۔ اس میں ایک اسکول میں سوال نمبر 1 میں کہ اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ اور اساتذہ یعنی ٹیچر کا کیا سلوک تھا، یعنی کیسا سلوک تھا، کیسا برتاؤ ہوتا ان کے ساتھ، ہے نا؟ یہ ایک کیا ہے نیچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، نیچے ذات سے تعلق رکھتے تھے، تو وہی ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ تو ذات پات ہمارے کاسٹ میں نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہے نا؟ لیکن کسی کسی گھرانے میں ہے، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے جب گھر میں جب ایک انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، جب اللہ کے گھر میں ایک ہی سب میں چاہے بادشاہ ہو فقیر ہو، سب اسی سب میں کھڑا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی فقیر آدمی ہے اگر وہ اگلے سب میں ہے نماز میں تو اسے کیا پکڑ کر پیچھے کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے سب برابر ہے، تو ہمارے اندر بھید بھاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے کیا ہے ریلیجن میں نہیں ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ ممبئی کے الفیسٹین ہائی اسکول میں بھیم راؤ امبیڈکر پڑھتے تھے۔ اس اسکول کا ماحول بھیم راؤ کے لیے پرسکون نہ تھا۔ یہ سرکاری سرپرستی میں چلنے والا اسکول تھا، اس کے باوجود کیا یہاں بھی
بھیم راؤ کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا، جو ہمارے آج کیا ہے ریلیجن میں نہیں ہے۔ کرے صرف اسکول کے طلباء ہی نہیں، انہیں حقارت ہے نا، حقارت کریں نیچی نگاہ سے اور نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اس اسکول کے اساتذہ نے ٹیچر کا سلوک بھی بھیم راؤ کے ساتھ نفرت اور حقارت کا تھا، ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ بھیم راؤ کا خاندان ممبئی جا کر کیوں بس گیا؟ تو سیدھا سے جواب ہوگا کہ بھیم راؤ کے والد رامو جی ستارہ کے ایک فوجی اسکول میں ماسٹر تھے، جہاں چند سالوں کے بعد رامو جی کی ستارہ کی نوکری ختم ہو گئی، تو انہوں نے ستارہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا اور طے ہوا کہ ممبئی جا کر سکونت اختیار کیا جائے۔ چنانچہ رامو جی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ممبئی منتقل ہو گئے، یعنی وہیں رہنے لگے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ بھیم راؤ کے حصول تعلیم پر 5 جملے لکھیے، یعنی انہوں نے کس طریقے سے تعلیم حاصل کیے اس کے بارے میں 5 جملہ لکھیے۔ تو یہاں سیدھا سے جواب ہوگا کہ سن 1912 میں ہے نا بھیم راؤ امبیڈکر نے ایلفسٹین کالج سے BA پاس کیا، اس کے بعد وہ بڑودرا اسٹیٹ سے تعلیمی وظیفے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں معاشیات کے موضوع پر MA پاس کیا۔ پھر سن 1916 میں کیا ہوا، اسی یونیورسٹی سے معاشیات میں PhD کیا۔ اسی سال وہ انگلینڈ چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا۔ کس میں؟ اسکول آف اکنامکس لندن، ہے نا۔ اور اسی کے ساتھ کیا بیرسٹری کی تیاری بھی کرتے رہے۔ تو اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کو مختصر بیان کیجیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ بھیم راؤ امبیڈکر نے ملک و قوم کی اہم خدمت انجام دی، اس لیے ان کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے نا۔ معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے، بنانے والے، ہے نا۔ وہی ہے، ان کے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ وہ عملی سیاست کے میدان میں بھی کودے اور کامیاب رہے۔ جب ہندوستان کو آزادی ملی تو ملک کے آئین سازی کا مرحلہ درپیش ہوا، تو آئین سازی کے لیے دستور ساز کمیٹی میں بھیم راؤ اس کمیٹی کے صدر بنائے گئے، ہے نا، اور انہی کی صدارت میں موجودہ آئین ہند کی تکمیل مکمل ہو سکی۔ یعنی وہی بھیم راؤ امبیڈکر ہیں جنہوں نے وہ قانون کی کتابیں لکھی، جس کے اندر آج ہمیں ہندوستان میں خوشحالی کے ساتھ، ہے نا، آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ملتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی سبق نمبر 9۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 10، کیا ہے؟ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، جس کے رائٹر یعنی لیکھک مصنف ہے پروفیسر لطف الرحمان۔ مختصر ترین سوالات ماں جوابات میں ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ لطف الرحمان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ لطف الرحمان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیارپور گاؤں میں سن 1941 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ لطف الرحمان کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ لطف الرحمان راشٹریہ جنتا دل پارٹی کے وزیر اور MLA رہے۔ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ لطف الرحمان کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو لطف الرحمان کی سیدھا سا جواب ہوگا کہ لطف الرحمان کی 2 کتاب درج ذیل ہیں، ایک تازگی برگ و نوا، دوسرا ہے تعبیر و تنقید۔ کیا ہے؟ ایک تازگی برگ و نوا، دوسرا ہے تعبیر و تنقید۔ اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کا آبجیکٹو کوشچن میں پوچھا جاتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ آغا حشر کے ایک ڈرامہ کا نام کیا ہے؟ رستم و سہراب ہے۔ کیا ہے؟ رستم و سہراب۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اسٹیج ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر کتنے میں؟ مختصر سوالات ماں جوابات میں، ہے نا۔ یہاں سوال نمبر 1 میں ہے کہ لطف الرحمان کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا ایگزام کے اندر آتا ہے، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ ایگزام ہال کے اندر بہت ہی سکون اطمینان کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ آگے ہے کہ لطف الرحمان کا ادبی نام وہی ہے جو اصلی نام ہے۔ کہہ رہے ان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں سن 1941 عیسوی میں ہوئی۔ والد کا نام مولوی عبدالغفور تھا اور والدہ کا نام بی بی آمینہ خاتون تھا۔ کہہ رہے ان کا آبائی وطن
रेवंडा ज़िला दरभंगा और बनियारपुर में नानिहाल था जहां उनकी पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में ही हासिल किया, फिर चंद साल रेवंडा में भी रहे। आगे है कि लुत्फ़ुर्रहमान बचपन से ही क्या है, ज़हीनो फ़तीन थे, यानी बहुत ज़हीन थे, है ना। इसलिए तालीम को जारी रखा और MA PhD तक तालीम हासिल किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर शब से अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया। आगे है सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट कि मज़मून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। तो सीधा सा जवाब होगा कि किसी ख़ास मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मून। कर अंग्रेज़ी अदब में उसके लिए ऐसे एस्सी, है ना, का लफ्ज़ मखसूस हैं। आगे है कि मज़मून की कई किस्में हैं और अक्सर मौजू या इन अंदाज़ तहरीर की वजह से उन्हें अलग से पहचाना जाता है। आगे है जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम व ताबीर और तशरीह की जाए उसे तनक़ीदी मज़मून कहा जाता है। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो उसे क्या है, इल्मी मज़मून कहते हैं। इसी तरह इंशाइया भी मज़मून ही की एक किस्म है ना। स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 में कि तनक़ीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। स्टूडेंट ये भी आपका VVI क्वेश्चन है ना। तनक़ीद के बारे में आपको, है ना, सब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो आप ज़हन नशी कर लें कि लफ्ज़ तनक़ीद नक़द से मुश्तक़ है, यानी उसी से निकला है, जिसके माना है खरे और खोटे की परख करना। अदब की इस्तिलाह में तनक़ीद उस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी निगारिश की खूबियों और खामियों का जायज़ा लेता है, इन्हें लिया जाता है। कर तनक़ीद की वजह से तख्लीक में निखार पैदा होता है। ये अलग बात है कि आम तौर पर तनक़ीद में किसी की तख्लीक, यानी किसी तख्लीक की खामियों को उजागर किया जाता है, जबकि किसी अदबी तहक़ीक़, है ना, तख्लीक की खूबियों को उजागर करना भी तनक़ीद ही के ज़ुमरे में आता है, यानी क्या उसी के खाने में आता है। स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे है सवाल नंबर 4 में कि ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि उर्दू की नसरी अदब में ड्रामा भी क्या एक अहम सिन्फ़ है। नावल की तरह ड्रामा भी तवील कहानी की एक किस्म है। जिस तरह नावल में किसी मुआशरे या ख़ास माहौल पर कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ़ ज़ाविये से रोशनी पड़ती है, उसी तरह ड्रामा में भी एक तवील कहानी पेश किया जाता है और किरदारों के ज़रिए उसके नक़्ल व हरकत से मुआशरे और माहौल की अक्कासी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ड्रामा में स्टेज पर अफराद, है ना, क़िस्सा अमली मुज़ाहिरा करते हुए नज़र आते हैं, है ना। आगे है सवाल नंबर 5 में स्टूडेंट क्या आगा अशरफ कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि उर्दू ड्रामा की तारीख़ में आगा अशरफ कश्मीरी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, यानी इस तरीके से उन्होंने उर्दू की क्या है ड्रामा निगारी की, इन्हें न जाने कितने ड्रामा लिखे, है ना, जिसकी वजह से क्या है इसको फरामोश नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता है। आगे एक बाज़ तज़किरा, है ना, निगारों ने ड्रामा निगारी के फ़न में आगा अशरफ को उर्दू का शेक्सपियर तक क्या किया, करार दे दिया। चुनांचे आगा अशरफ पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असली ज़िंदगी की, है ना, हकीकतों को मौजूए फ़न की हैसियत दी। आगे ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ड्रामा में समाजी और मुआशरती मसाइल को जगह दी। चूँकि उर्दू ड्रामा निगारी में आगा अशरफ को अव्वलियत हासिल है, इसलिए जदीद ड्रामा निगारी का आगा अशरफ कश्मीरी से ही होता है। तो स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सबक नंबर 11 में, है ना। सबक नंबर 11 क्या है वो, आर्यभट्ट और त्रिगना। मुख्तसर सवालात मा जवाबात। कह रहे हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए, है ना। तो क्या होगा सीधा सा जवाब स्टूडेंट कि सूरज ग्रहण जो है और चांद ग्रहण का कायनात में पेश आने वाला एक जोग्राफियाई वाक़या है, यानी दुनिया में पेश आने वाले क्या है, जोग्राफियाई वाक़या है। कह रहे हैं कि इसकी सूरत में यूं होती है, क्या होती है, यूं होती है कि किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा या साया पड़ने को हम गहन कहते हैं। गहन के नाम से क्या है जानते हैं। कर हम ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के गहन से वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और क्या दूसरा चांद ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स। और क्या है, जब
चांद का साया सूरज पर पड़ता है, क्या करता है, साया सूरज पर पड़ता है तो क्या होता है, सूरज ग्रहण होता है। और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण वाक़ होता है। आगे सवाल नंबर 2 में कि आर्यभट्ट कौन, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन क़राइन से यानी अंदाजे से, क़यास से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। खगोल के माना इल्म नजूम होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नजूम से था, इसलिए क़रीन क़यास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। इसकी तारीख पैदाइश सन क्या है, 474 ईस्वी है और सन 574 ईस्वी में यानी 28 साल की उम्र में उसकी वफात हुई। करें तारीख़ी लिहाज से आर्यभट्ट गुप्त दौर में था और वो गुप्त हुक्मरानों का मुआसिर था, है ना। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 3 में कि तरेगना के महल वक़ू पर 5 जुमले लिखिए। तो सीधा सा जवाब होगा कि तरेगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया है कि मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक बशमूल सब डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर तरेगना ही के हल्का में आते हैं। यानी तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी तक फैला हुआ है। तरेगना के महल वक़ू को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़िज़ा साफ रहती है। यहाँ से तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तख्लीक करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपने जोग्राफियाई तहक़ीक़ के लिए इस मकाम को मुंतखब किया, यानी क्या तहक़ीक़ के लिए यही मकाम को, इसी जगह को क्या है, आर्यभट्ट ने इंतखाब किया था, चुना था, है ना। और ये कह रहे हैं कि और वहाँ अपनी तख्लीक के लिए एक तजर्बागाह भी बनाया था। तो स्टूडेंट इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में है कि क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये आपका VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जाए तो उसका साइंसदानों का कहना है कि क्या आइन मुमकिन है कि नंगी आंख से सूरज ग्रहण को देखने वाले की बिनाई जाती रहती है, इन्हें ख़त्म होती रहती है। हाँ, किसी बर्तन में पानी रखकर उस पानी में सूरज ग्रहण के अक्स को अगर देखा जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर सूरज ग्रहण के लिए एक ख़ास किस्म का शीशा आता है, उस शीशा में ग्रहण को देखने से भी आँख को कोई नुकसान नहीं होता। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में कि 2009 में 9 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए, है ना। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि 2009 के सूरज ग्रहण की अपनी एक जोग्राफी अहमियत है, यानी यह सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल के बाद ही देखा जा सकेगा। आगे ये कह रहे हैं अमेरिका की साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदां जे एड्रंस, है ना, जो 24 सालों से 2009 में पेश आने वाले क्या है इस सूरज ग्रहण पर तहकीक कर रहे थे, उन्होंने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तख्लीकी रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया कि सूरज ग्रहण को यानी सूरज को देखने के लिए यानी मुनासिब तरीन जगह सूबा बिहार में वाक़ तरेगना है। फिर क्या था, तरेगना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा एक आपका सफ़र। स्टूडेंट कैसा लगा आज का ये क्लास? अगर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो का लिंक ज़रूर लगाएंगे। स्टूडेंट आप बने रहें, इंशाअल्लाह ये सब्जेक्टिव है, इसके बाद फिर एक तरीके से क्या है एक तरफ से ऑब्जेक्टिव चलेगा, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मैं इस तरीके से तैयारी करा दूंगा कि आपको यूट्यूब में कहीं भी इस तरीके से वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।